వెల్కమ్ టు మానా టీవీ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సిద్ధతపై సమీక్ష కోసం పశ్చిమ బెంగాల్ చేరుకున్న అమిత్ షా. మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్, కోనసీమలో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం. ధ్రువ్ ఎన్టీ హెలికాప్టర్ తోలు ప్రయాణానికి కేంద్ర మంత్రి నాయుడు జెండా ఊపి శుభారంభం. తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రముఖుల దర్శనం. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ ఎన్నికల వ్యూహాన్ని సమీక్షించడానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పశ్చిమ బెంగాల్ చేరుకున్నారు. ఆయన రాష్ట్ర నాయకులతో సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రజలకు చేరువ కావడం, ర్యాలీలు మరియు ఎన్నికల సన్నద్ధత గురించి చర్చిస్తారు. बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था. जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था. तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया. अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची. बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है. ये कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी. 127%. देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था. आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है. ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा. हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी. वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है. केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है. पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया. आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है. मुझे बताइए, कोई बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी. क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है. अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए. आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है. डर तो ठीक ही है क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదినం ఘనంగా జరుగుతుంది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 1:30 గంటలకు వైకుంఠ ద్వార తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. ఉత్తర ద్వార దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. సందర్భంగా పలువురు ప్రముఖులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల చేరుకొని స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు. సినీ నటుడు నారా రోహిత్ దంపతులు, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తదితరులు శ్రీవారి ఆశీస్సులు పొందారు.
మార్కెట్ అవసరాలను తీర్చడానికి హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ రూపొందించిన మరియు తయారు చేసిన తదుపరి తరం సివిల్ హెలికాప్టర్ ధ్రువ్ ఎన్టీ ప్రారంభ విమానాన్ని కేంద్ర మంత్రి రామ్ మోహన్ నాయుడు మంగళవారం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఇక్కడ హెచ్ఏఎల్ నుండి టేకాఫ్ అయ్యే ముందు హెలికాప్టర్ యొక్క అధునాతన వ్యవస్థలు మరియు లక్షణాలపై ప్రత్యక్ష అవగాహన పొందడానికి మంత్రి కాక్పిట్లో పైలట్తో చేరారు. హెచ్ఏఎల్ అధికారుల ప్రకారం భారత భూభాగం యొక్క వైవిధ్యమైన మరియు డిమాండ్ ఉన్న అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడిన అధునాతన 5.5 టన్నుల తేలికపాటి ట్విన్ ఇంజిన్ మల్టీరోల్ హెలికాప్టర్ అయిన ధ్రువ్ ఎన్టీ ప్రపంచ పౌర విమానయాన మార్కెట్ యొక్క కఠినమైన డిమాండ్లను తీర్చడానికి ప్రత్యేకంగా అప్గ్రేడ్ చేయబడింది. His vision was that civil aviation should no longer be for the elite or the luxurious or a certain sector of the people. It has to be available for all people in the country. And through that, in the last 11 years, we have created multiple infrastructure, multiple airports. We have advanced our technologies. We have done various activities around civil aviation, and we have seen India become the third largest domestic aviation market in the world. And it is with that speed that we have grown. But still, there have been some challenges. And when I tried to look into the depth of the challenges, the most important one that I could find was, why are we not able to integrate or strengthen the manufacturing process of aviation sector in the country? And when I was exploring that sector, the much common answer we would find was, why don't we invite the foreign players in the country, have them set up shop, have them build all the components in the country itself, and strengthen the manufacturing sector. But that is not the solution. If we truly align ourselves to the Viksit Bharat 2047, if we truly apply all our energies into Atmanirbhar Bharat, then the solution becomes only one, which is HAL. Why are we not able to implement HAL into the civil aviation sector? That is when I have specifically put my team to task, the DGC also, that why can't we certify the machines that the HAL is making? Then they said, we have been doing for quite some time now. We have been integrating with them. But I couldn't see the results happening at that pace. So I said, this time it should be the other way around. You should start, the moment they start, that from the inception of the idea at HAL, DGCA should be part of that process. That is why the whole team has been very extremely coordinated efforts have been put in from the DGCA to collaborate in this project, and the reason we see the timelines being achieved. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పరిధిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ శంకరగుప్తం మేయర్ బ్రెయిన్ ఆధునీకరణ పనులకు వర్చువల్ గా శంకుస్థాపన చేశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి మంగళగిరిలోని క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కూడా పాల్గొన్నారు. మరోవైపు శంకరగుప్తంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవవర ప్రసాద్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్, జలవనరుల శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. గౌరవ జలవనరుల శాఖ మంత్రి వర్యులు శ్రీ నిమ్మల రామానాయుడు గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు వరప్రసాద్ గారికి, కలెక్టర్ జిల్లా మ్యాజిస్ట్రేట్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా మహేష్ కుమార్ గారికి, జలవనరుల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శ్రీ సాయి ప్రసాద్ గారికి, పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్ శ్రీ కృష్ణతేజ గారికి, జలవనరుల విభాగం ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ శ్రీ నరసింహమూర్తి గారికి, చీఫ్ ఇంజనీర్ గోదావరి డెల్టా సిస్టమ్ శ్రీ శేషబాబు గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఇది సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి రోజున ఈ సమస్య ఆ రోజు నేను వచ్చాను. రైతు సోదరులు చెప్పినట్టుగా ఇది ముక్కోటి ఏకాదశికి ప్రారంభం చాలా చాలా ఆనందం. ఇది జరగడానికి మనం అనుకున్నప్పుడు అన్ని జరగాలంటే కుదరవు, కానీ ప్రత్యేకించి మీది 2 దశాబ్దాల ఆవేదన. ఇది దాదాపు 1,00,000 చెట్లు కూలిపోయాయి. ఈ తలలు వాళ్ళు చేసిన చెట్లు మన కేశవదాస్ పాలన చూసినప్పుడు మనం వచ్చినప్పుడు కోనసీమని కొబ్బరి తోట లేకుండా ఊహించాం. అలాంటి కోనసీమలో తలలేని మొండెంలాగా ఆ రోజు కనిపిస్తే చాలా బాధ అనిపించింది. వెంటనే మంగళగిరి వచ్చి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేసి వారికి 2 దశాబ్దాలు ఉన్న సమస్యను విన్నవించిన వెంటనే వారు కనీసం 45 రూపాయల్లో ఏదో ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకోవాలి సార్ అని ఆయనకి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన 45 రోజులు కాదని చెప్పి దాదాపు 34 రోజులు 35 రోజుల లోపే
ఆయన మనకు కావాల్సిన 20,77,00,000తోటి ఈ రోజున ఈ డ్రెడ్జింగ్ పనులు ప్రారంభించడం, 8 కిలోమీటర్ల వరకు పూడిక తీయడం, 14.5 కిలోమీటర్లు గట్ల నిర్మాణం చేపట్టబోతున్నాం. దీనికి అలాగే శంకరగుప్తం డ్రైన్ లో దాదాపు 600 ఎకరాలు ఉంది. కాదు 250 ఎకరాలు అన్యాక్రాంతం జరిగింది. అది మొన్న మీ దృష్టిలో కూడా నేను అది అడిగాను. దాన్ని కూడా కలెక్టర్ గారు ఒకసారి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఈ రోజున మనం ఇంత ఆనందంగా ఇంత సమర్థవంతంగా చేయగలుగుతున్నాం అంటే దీనికి ముందుగా మనం కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాల్సింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి. మనస్ఫూర్తిగా రైతాంగం తరపున, కోనసీమ రైతాంగం తరపున, మనందరి తరపున వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఎందుకంటే ఆయనకున్న ప్రయారిటీస్ లో ఒక సమస్య ఎక్కువ కాదు, ఒక సమస్య తక్కువ కాదు. కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సమస్య తీవ్రతను బట్టి, అంటే ప్రజల అవసరాలను బట్టి అన్ని కూర్చొని, అంటే ఆయనకు కూడా లిమిటెడ్ ఫండ్స్ లో ఎలా మేనేజ్ చేయాలని ఆయన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తో కూర్చొని, పయ్యావుల కేశవ్ గారితో, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ గారితో కూర్చొని దృష్టికి తీసుకెళ్లి చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత మన జిల్లా వరకు చిన్న ఫండ్ తక్కువగా అనిపించచ్చేమో, కానీ చూస్తే అది రాష్ట్రం అంతా దాన్ని పట్టుకుంటే అలాగే కొన్ని 100 కోట్ల నిర్ణయాలు, రోజుకి కొన్ని 100 కోట్ల నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంటది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కోనసీమ రైతాంగానికి, కొబ్బరి తోటల రైతాంగానికి ఆయన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అండగా ఉన్నందుకు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మనస్ఫూర్తిగా మరోమారు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాం. నాకు పెద్దలు మన రామనాయుడు గారు చెప్పినట్టుగా రైతు పక్షపాతులు నాకు ఇవన్నీ తెలియదు, కానీ రైతు మనకు అన్నం పెట్టే రైతు ఏడిస్తే బాధపడితే చాలా బాధపడేవాడు. అది ఒక రోజున ఇలాంటి ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున అనుకుంటా, అది కూడా మనోహర్ గారు చెప్పారు, మన కౌలు రైతులు చనిపోతా ఉన్నారు, ఇట్లా ఉంది అనేది న్యూస్ చూపిస్తా ఉంటే మనం ఏదైనా చేయాలి అని అంటే ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి పెట్టగలం, ఆయన చేయగలం అని మాట్లాడుకున్నప్పుడు నాకు ఒకటే అనిపించింది, కనీసం ఈ భరోసా ఏదో ఒకసారి బతకడానికి మన ఇచ్చే డబ్బు ఎంత ఉంటుందని పక్కన పెడితేనే అలాగే ఒక్కొక్క రైతుకి చొప్పున కొన్ని దాదాపు ముందు నేను ఆ రోజు ఒక సినిమా సైన్ చేస్తున్నాను. ఆ సినిమాకి వచ్చిన అడ్వాన్స్ ని 5 కోట్ల రూపాయలు వెంటనే ఆ రైతుకి ప్రారంభించడం స్టార్ట్ చేశాం, రైతులకి. అలా చాలా మంది దాతలు అందరూ కలిసి దాదాపు 3,000 మంది పైచీలకు రైతుల్ని ఆ రోజున ఆదుకున్నాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది అన్నం పెట్టే రైతుకి నిలబడే ప్రభుత్వం ఇది. వ్యక్తిగతంగా నా ఇష్టం కావచ్చు, అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చూడొచ్చు. ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, రేపు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ రాబోతుందంటే ఇది రైతు కన్నీరు పెట్టని రాష్ట్రం అవ్వాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆకాంక్ష. కర్నూలు జిల్లాలోని నందవరం ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం పరిధిలోని రైతులకు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డి రుణ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా 1.13 కోట్ల విలువైన రుణాలకు 23 మంది రైతులకు ఎమ్మెల్యే చెక్కుల రూపంలో అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రైతులు ఆర్థికంగా బలపడాలనే లక్ష్యంతో సహకార సంఘాలను ప్రభుత్వం మరింత బలోపేతం చేస్తుందని తెలిపారు. ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు రైతులకు నమ్మకమైన ఆధారంగా నిలవాలంటే సకాలంలో రుణాల మంజూరు, రుణాల తిరుగుబాటు మెరుగుపడటం అత్యంత అవసరమని సూచించారు. అలాగే నందవరం PSCS ను ఆదర్శ సహకార సంఘంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సాంకేతిక అభివృద్ధి, పారదర్శక నిర్వహణ, రైతులకు అనుకూల సేవలు మరింత విస్తరించాలని అన్నారు. రుణాల సకాలపు తిరుగుబాటుతో సంఘం ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధించి రైతులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించగలదని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో సహకార సంఘం అధ్యక్షులు, డైరెక్టర్లు, అధికారులు, రైతులు, స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు కూడా ఒకటి మర్చిపోకూడదు. ఇక్కడ ఈ PSCS అంటే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కాంపౌండ్ వాళ్ళలో మనం అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పటికీ 40 ఏళ్ళు అవుతాను. ఇంతవరకు మనం ఎప్పుడు, నా తండ్రి బివి మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్న రోజున కూడా ఈ కాంపౌండ్ వల్ల మనం అడుగు పెట్టలేదు. ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేయాలి. ఇప్పుడే చరిత్ర గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ సొసైటీ యొక్క వివరాలన్నీ నా చేతిలో పెట్టడం జరిగింది. ఈ సొసైటీ కానీ కోఆపరేటివ్ స్టోర్ సొసైటీ ఏదైతే ఉన్నాయో, PSCSలు ఉన్నాయో, ఇవన్నీ కూడా రైతు సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి సొసైటీ. మరి ఈ నందవరం మండలానికి వచ్చినప్పుడు, ఈ నందవరం గ్రామంలో మన హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపుగా వివరాలు చూసినప్పుడు మీరు చూస్తే సొసైటీ పేరు నందవరం వ్యవసాయ సహకార సంఘం అయితే
దాదాపుగా 24 గ్రామాలు దీని పరిధిలోకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి. ఈ యొక్క నేను 24 గ్రామాలను ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నా మీ అందరికంటే, ప్రతి ఊరితోటి, ప్రతి ఊరిలో ఉన్న రైతుతోటి ఇక్కడ అనుబంధం ఉన్నటువంటి సొసైటీ. గ్రామ స్థాయిలో అత్యధికంగా ఏ రంగమైనా ఉందంటే అది వ్యవసాయ రంగం, రైతులు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రైతు సోదరులందరూ బాగా ఉండి రైతుల సంక్షేమం బాగా ఉంటే ఏ ప్రభుత్వమైనా కూడా చల్లగా ఉంటుంది. మరి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈరోజు ముఖ్యంగా గతంలో ఎలక్షన్ల ముందు నందవరంలో ప్రచారంలో నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఆ నందవరానికి సంబంధించిన ప్రచార విషయాలు ఏదైతే మాట ఇచ్చామో ఆ మాట ప్రకారంగా ఈరోజు ఏ కార్యక్రమాలు చేయడానికి వచ్చాను, అది కాకుండా ముందుగా ఈ సొసైటీకి సంబంధించిన రైతులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మాట్లాడిన తర్వాత నందవర గ్రామంలో ఏం చేయబోతున్నాం ఇప్పుడనే విషయాన్ని కూడా మీకు అన్ని తెలియజేస్తాం. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి పట్టణంలో ముక్కోటి వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి చింతల వెంకటరమణ స్వామి ఆలయంలో ఉత్తరం ద్వారా వెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి భక్తులను ఆప్యాయంగా పలకరించి వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్ల గురించి ఆయన భక్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలపై కక్షపూరితంగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జోనల్ బీసీ సెల్ ఇన్ఛార్జ్ రమేష్ గౌడ్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. అనంతపురం నగరంలోని జిల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. నాతో పాటు దాదాపు 23 మంది ముఖ్యమైనటువంటి మా పార్టీ నాయకుల పైన కేసులు నమోదు చేయడం అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. దానికి సంబంధించి ఒకసారి వాస్తవాలని, జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులని, మా పార్టీ నాయకులకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని ప్రజలకు తెలియజెప్పాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఇవాళ మీడియా సమావేశం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆ రోజు మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మైనార్టీ నాయకుడిని దాదు అనేటటువంటి వ్యక్తిని పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయటాన్ని, మేమేదో బాధితుల పక్షాన మాట్లాడడానికి మేము వెళ్తే ఏంది జరుగుతుందిరా స్వామి ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ స్టేషన్ దగ్గర ఏందో అంటే ఓ పక్కన ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. అరే పొరపాటుగా ఏమన్నా ఇక్కడ ఏమన్నా పోలీస్ స్టేషన్ అనేటటువంటిది ప్రజల ఆస్తినా? మాకు తెలిసినంత వరకు ప్రస్తుతం ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి అయితే పోలీస్ స్టేషన్లన్నీ ప్రజల ఆస్తి, ప్రజల హక్కుగా ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులుగా ప్రజా సమస్యల పైన కావచ్చు, మాకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం పైన కావచ్చు పోలీస్ స్టేషన్లకి పోవచ్చు.
రాజోలు నియోజకవర్గం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం సకినేటిపల్లి మండలం అంతర్వేదిలో కొలువైన అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో ముక్కోటి ఏకాదశి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించారు. తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. భక్తులకు ఉత్తర ద్వార దర్శనం కల్పించారు. ఈ రోజు స్వామివారిని దర్శించుకుంటే వైకుంఠ ప్రాప్తి లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. உள்ளாண்டதின்னோள் மணிவண்ணா உன்சே படி செவ்விதற்காப்பு அடியாமோடன் நின்னோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம் வல்லாண்டு வடிவாய் நின்வலமாற்றினில் வாஜிரம் வல்லாண்டு படையபார்வக்க மரங்கம் அப்பான்சதின்னியம் வல்லாண்டு ஹிருதேஷாகாலேஷு ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు దూరం కావడం లేదని, పరిశ్రమే వారిని దూరం చేసుకుంటుందని ప్రముఖ నిర్మాత సురేష్ బాబు అభిప్రాయపడ్డారు. మంచి కంటెంట్ తో వస్తే తప్పకుండా ఆదరిస్తున్నారని, ఇందుకు లిటిల్ హార్ట్స్, రాజు వెడ్స్ రాంబాయ్, కోర్ట్ లాంటి చిత్రాలే ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు. కథాబలం లేకుండా నిర్మించే చిత్రాల వల్ల సినీ పరిశ్రమే కాదు ప్రేక్షకులు కూడా నష్టపోతున్నారని సురేష్ బాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వరుణ్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో నందు నటించిన సైక్ సిద్ధార్థ చిత్రం ప్రేక్షకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా ఉండటం వల్లే తాను ఆ చిత్రాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సినిమా జనవరి 1న విడుదల కానుంది. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. కాన్స్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, 2 పాయింట్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు అని. ఇక్కడ ది అదర్ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ what is happening to cinema. Slowly audience are reducing coming to theaters, వేరే ప్లాట్ఫామ్స్లో చూస్తున్నారు. సో ది ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జిబిటర్స్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి, ప్రొడ్యూసర్స్కి అందరూ హౌ డు వీ కీప్ సినిమా వ్యూయింగ్ అలైవ్. అది కల్చరల్లీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్. అది నెమ్మదిగా పోగొట్టుకుంటున్నాం. ఎక్కువ మంది ఓటీటీలో చూడటం, టెలివిజన్లో చూడటం, ఆన్లైన్లో చూడటం. స్మాల్ ఫిల్మ్స్ని వయబుల్గా, సక్సెస్ఫుల్గా, కాన్స్టెంట్గా ఆడియన్స్ రెగ్యులర్గా అప్పుడప్పుడు డెఫినెట్గా జరుగుతున్నాయి. వీ హ్యాడ్ కోర్ట్, వీ హ్యాడ్ రాంబాయ్, వీ హ్యాడ్ లిటిల్ హార్ట్స్. అట్లా ప్రతి లాంగ్వేజ్లో మొన్న గుజరాత్లో దేవర్ సమ్ స్మాల్ ఫిల్మ్స్ విచ్ డిడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. లాహో అని ఒకటి 60-70 crores కలెక్ట్ చేసింది అది. సో దట్ హోప్ ఇస్ దేర్. నేను ఈ సినిమాని వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ బికాజ్ ఈ అబ్బాయి హీ కేమ్ అండ్ షోడ్ మీ ద ఫిలిం. ఇతను ఒకరోజు సాయంకాలం నాకు మా ఇంట్లో సినిమా చూపెట్టాడు. చాలా వ్యాకీగా, డిఫరెంట్గా హీ ప్రజెంటెడ్ అ ఫిలిం. అండ్ నెక్స్ట్ డే మా ఆఫీస్ వాళ్ళని తీసుకోమని చెప్పాను. దే బాట్ ద ఫిలిం అండ్ నౌ దే ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ద ఫిలిం. ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ కంప్లైనింగ్, చిన్న సినిమాలు చూడటం లేదు. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ గుడ్ ఫిలిం పీపుల్ విల్ వాచ్ ఇట్, దెర్ ఇస్ నో డౌట్. ఆడియన్స్ తప్పు కాదు, బట్ మీకు కెన్ యూ టేక్ ఇట్ టు దెమ్ ప్రాపర్లీ? దట్స్ ద బిగ్గర్ ఇష్యూ ఆల్వేస్. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.